Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Tutiyampi buddhang saranang gacchami. Tutiyampi buddhang saranang gacchami. Tutiyampi dhammang saranang gacchami. Tutiyampi dhammang saranang gacchami. Tutiyampi sanghang saranang gacchami. Tutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Buddham saranam gacchami. Buddham saranam gacchami. Dhammam saranam gacchami. Dhammam saranam gacchami. Sangham saranam gacchami. Sangham saranam gacchami. Tutiyampi buddham saranam gacchami. Tutiyampi buddham saranam gacchami. Tutiyampi dhammam saranam gacchami. Tutiyampi dhammam saranam gacchami. Tutiyampi sangham saranam gacchami. Tutiyampi sangham saranam gacchami. Tatiyampi buddham saranam gacchami. Tatiyampi buddham saranam gacchami. Tatiyampi dhammam saranam gacchami. Tatiyampi dhammam saranam gacchami. Tatiyampi sangham saranam gacchami. Tatiyampi sangham saranam gacchami. Buddham saranam gacchami. Dhammam saranam gacchami. Sangham saranam gacchami. Buddham saranam gacchami. Dhammam saranam gacchami. Sangham saranam gacchami. Tutiyampi buddham saranam gacchami. Tutiyampi dhammam saranam gacchami. Tutiyampi sangham saranam gacchami. Tutiyampi dhammam buddhang saranam gacchami. Tutiyampi dhammam saranam gacchami. Tutiyampi sangham saranam gacchami. Tatiyampi buddham saranam gacchami. Tatiyampi dhammam saranam gacchami. Tatiyampi sangham saranam gacchami. Tatiyampi buddham saranam gacchami. Tatiyampi dhammam saranam gacchami. Tatiyampi sangham saranam gacchami. Saranagamana sampunnam. Amabante Pāṇātiපාṭā vēramaṇī sikkhapadam. Pāṇātiපාṭā vēramaṇī sikkhapadam. Ajinnādānā vēramaṇī sikkhapadam. Ajinnādānā vēramaṇī sikkhapadam. Abrahmacharya vēramaṇī sikkhapadam. Abrahmacharya vēramaṇī sikkhapadam. Musāvādā vēramaṇī sikkhapadam.
වේරමණී සික්ඛාපදං කාල භෝජනා වේරමණී සික්ඛාපදං විකාල භෝජනා වේරමණී සික්ඛාපදං නච්ච කේතවාදිත විසුක දස්සන මාන සුක දස්සනා වේරමණී සික්ඛාපදං නච්චීතවාදිත විසුක දස්සනා වේරමණී සික්ඛාපදං මාලා ගන්ධ විලේපන ධාරණ මණ්ඩන විභූෂණට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං මාලා ගන්ධ විලේපන ධාරණ මණ්ඩන විභූෂණට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං ජාත රූප රජත උච්චාසයන මහාසයනා වේරමණී සික්ඛාපදං උච්චාසයන මහාසයනා වේරමණී සික්ඛාපදං ජාත රූප රජත පටිග්ගහනා වේරමණී සික්ඛාපදං ජාත රූප රජත පටිග්ගහනා වේරමණී සික්ඛාපදං ඉමානි පප්පච්චා දස සික්ඛාපදානි සමාදියාමි මානි පබ්බජ්ජා දස සික්ඛාපදානි සමාදියාමි තුතියම්පි ඉමානි පප්පච්චා දස සික්ඛාපදානි සමාදියාමි මානි දස සික්ඛාපදානි සමාදියාමි මානි පබ්බජ්ජා දස සික්ඛාපදානි සමාදියාමි ඉමානි පප්පච්චා දස සික්ඛාපදානි සමාදියාමි මානි පබ්බජ්ජා දස සික්ඛාපදානි සමාදියාමි සරණේන සත්‍යං වන්දඤ්ඤා දස සීලං ධම්මං සාදුකං සුරක්ෂිතං පස්සප්පමාදේන සම්පාදේ තබ්බං ආමබන්තේ Vajjayo me bante hoti Sadho kasa sampatissami Satiyampi Vajjayo me bante Sadho kasa sampatissami දැන් මේ අත්ංගේ ගිහි ජීවිතේ පිච්ච වාසගම් නම් ගණන් නරවන්නේ ඔක්කොම මේ අමුතුයි ඊළඟට බුද්ධ ශාසනයට නම් කච්චි ඔක්කොම ප්‍රජානන් වහන්සේ සම්පූර්ණ ශාසනයේ නම් ගණන් ඔක්කොම වෙනස් වෙලා සම්බුද්ධ ශාසනයේ නමක් පාරකට වෙනවා. ඒක තමයි මේ දීර්ඝා සංවරණය. සම්මත කරලා තියෙනවා මුලින් ඉඳලාට පූජ්‍ය
පින්කම් පිටියේ නිපුණ ගවේෂ හිමි. දෙවෙනි එක්කෙනාට තියෙනවා පූජ්‍ය බඳුල්ලේ විමුක්ති ගවේෂ හිමි. රහත් විනාශෝත්තමයන් වහන්සේලා රාජරාජ මහා මාත්‍යවරු මේවා එදා මෙදා තුන මේ වෙනකම් පවත්වගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ නූතන යුගයේ වෙනකොට අපේ බුද්ධ ශාසන භාරධාරී එක සංඝ පෙළපතක මේ වර්තමානයේ වැඩ ඉන්න සංඝ පීතෘන් වහන්සේ නමක් තමයි මේ අපේ දෙනිමුල්ලියේ වැඩ ඉන්නේ. බොහොම ඉස්සෙල්ලා මතක් කරා වගේම විවිධ පින්කම් කුසල ධර්මයන් ලංකාවේ පුරා තියෙන ආරණ්‍ය සේනාසන 100 ගානකට වඩා වැඩි සීකාල්යාන යෝගාශ්‍රම සංස්ථාවට සම්බන්ධ මේ හැම තැනකම ගුරු පියාණන් වහන්සේ ලෙස කටයුතු කරන්නේ මේ උත්තමයන් වහන්සේ. ඉතින් විදේශගතව තියෙන සේනාසනවල පවා ලෝකෙකමත් එහෙමයි. ඉතින් අපි හරිම වාග්යවන්ත වුණා මේ අලුතෙන් පැවිදි වෙච්ච දෙනමට ඒ පුරාණ ආරණ්‍යක සේනාසන පිරිසුදු පැවිදි උපසම්පදාවක් සාරිපුත්තාදි තේරාණන් ආගතා පටිපාටියා කියන පිළිවෙලින් කියන තේරුමයි. උපසම්පදාව ප්‍රවෘද්ධාත්වය විනාශ නොවී පවතින බුද්ධ පුත්‍රයන් වහන්සේලා අතින් අපිට මේ ශාසන දායාදේ ඒ විදිහට ලැබෙන්න ඒකාන්තයෙන්ම අපි වාසනාවන්ත වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම අපි දැනුවත් විය යුතු කාරණාවක් තමයි මේ බුද්ධ ශාසනය අතුරුදහන් වෙලා නැති වෙලා යනවා කියලා කියන එක අපි දකින්නේ. ශාරීරික ධාතුන් වහන්සේලා අතුරුදහන් වීම විතරයි. නමුත් ඊට මෙහා තව ඒ ශාරීරික ධාතුන් අතුරුදහන් වීමට කලින් අතුරුදහන් වෙන ධර්මතා තුනක් තියෙනවා. ඒ අතරින් එකක් තමයි ලිංගාන්තර දහනය කියලා කියන්නේ. උපසම්පදා භික්ෂුත්වය කෙලෙසා නොගෙන සාමණේරත්වය විනාශ කර නොගෙන රැකගත් පැවිදි බුදු පුතුන් වහන්සේලා 5 නමක් වැඩ ඉන්නකම් උපසම්පදා ස්වාමීන් වහන්සේලා 5 නමක් ලෝකෙ වැඩ ඉන්නකම් මේ බුද්ධ ශාසනයේ ලිංගාන්තරස් දහනේ ධාතුන්තරස් දහනේ නෙවෙයි මේ කියන්නේ. පැවිදි භාවය අතුරුදහන් නොවී රැකුණා වෙන්න නම් ඒ බුද්ධ පුත්‍රත්වය භික්ෂුත්වය සීලය රැකලා තියෙන්නට ඕනේ. ඉතින් ඉසගේ බෑ පමණින් සිවුර දරාගත් පමණින් ඔය කියන කාරණාව පිටට තියෙන කාරණාවක් නෙවෙයි. එහෙනම් නේද? ඉතින් අපි බොහොම සතුටු වෙනවා මේ කියන ලාභයේ දිගට ජීවිත දීලා හැකපු මේ ශාසන සම්පත්තිය රකින්න
බුද්ධ පුත්‍රයන් වහන්සේලාගේ අතින් යුග පුරුෂයන් වහන්සේලා අතරින් කඩවැද්දුවේ ජිනවංශ මාහිමිපාණන් වහන්සේගෙන් පස්සේ මාතරසී ඥානාරාම මාහිමිපාණන් වහන්සේගෙන් පස්සේ එවැගේම මාවතගම ගුණානන්ද මාහිමිපාණන් වහන්සේගෙන් පසුව එවැගේම නාවුනේ ශ්‍රී අරිය ධම්ම මාහිමිපාණන් වහන්සේලාගේ අපවත් වීමෙන් පසුව වැඩ ඉන්න පූජනීය මේ මුලසුනේ වැඩ ඉන්න පහළේ කියලා ජනානන්ද අභිදාන අවසරයි මාහිමිපාණන් වහන්සේගේ සුරතින් අපිට මේ ස්වාමීන් වහන්සේලා අපි හැමෝම ඒ ආචාර්යත්වයේ උපාධ්‍යත්වයේ ලබා තිනවා. ඉතින් මේ මාහිමියන් වහන්සේට අපි ගෞරවයෙන් ඊලංකම් ගැන නොතකා නොසිතා මේ වැඩම කරලා මේ ශාසන කටයුත්ත කරලා දීමේ කුසලයෙන් උන්වහන්සේ ප්‍රාර්ථනා කරන ශාසනයෙන් ලබන උත්තරීතර ඵල නෙලා ගැනීමට අපි හැමදෙනාම ඉලි පැවිදි අපි හැමෝම සිද්ධ කරගත්ත කුසලය ගුරු පූජාවක් විදිහට සාදු සාදු පූජා කරලා විශ්වාසයේ සම්පන්නවන සම්පත්තිය සමුදෙත්වා කියලා ආශිර්වාද කරනවා. ඉතින් ඒ වගේම පැවිදි මේ අද දවසේ පූජාවට පත්වෙච්ච පූජනීය ඔක්කම් පිටියේ නිකුණ ගවේෂී ස්වාමීන් වහන්සේටත් නිකුණ කියලා කියන්නේ නිවන කියන තේරුම ගවේෂී ගවේෂණය කරනවා කියන හොයනවා කියන තේරුම. ඉතින් නිවන හොයනවා කියන නමක් ඇතිවම ඒ වගේම බදුල්ලේ විමුක්ති කියලා කියන්නේ නිවන තමයි. නිවන හොයන්නා කියන අර්ථයෙන් මේ දෙනමම අපි කවුරුත් සබ්බ දුක්ඛ නිස්සරණ නිබ්බාන සත්‍ය කරණත්තාය කියලා මේ පැවිදි ඉල්ලුවේ නිවන හොයාගෙන යන ගමනක්. ඒ වෙනුවෙන් හොයන්න දෙයක් නැහැ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පෙන්වලා තියෙන ප්‍රතිපත්ති මාර්ගය අනුගමනය කිරීමෙන් ලැබෙන කටයුත්තක්. එය මනසින් සොයාගත යුත්තක්, නුවණින් සොයාගත යුත්තක්. එය සොයා ප්‍රතිඵල ලබන දවස මේ සුද්ධ භූමියේ 500ක් රහතන් වහන්සේලා සමග අපේ ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේ නිරෝධ සමාපත්තියට සමවැදලා විමුක්ති සුවේ විඳපු භූමියක ඉඳගෙන මේ ලබපු ප්‍රවෘත්තිව ඒ විමුක්තියේම හිමිකරුවන් වහන්සේලා වන්නට මේ දිනකට මේ පූජනීය ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ ඇතුළු මේ අනිකුත් පූජනීය මහා සංඝරත්නයටත් ඒ ලාභේ විදිහටම සිද්ධ වෙත්වා කියලා අපි ගෞරවයෙන් ආශිර්වාද කරනවා. ඉතින් එවන් ගමනක් යන්න බිරිඳක් විදිහට, දරුවෝ විදිහට, ස්වාමීන් විදිහට, ඥාතීන් විදිහට, හිතවතුන් විදිහට ඔබ අනුග්‍රහ කිරීමද වගේම අනුමත කිරීමද ඒ ගමනට යන්න බාධාවක් නොවි ආශිර්වාදයක් වී සාදු කියන අනුමත කිරීමත් නික්කම්ම පාරමිතාවක් පුරන කෙනෙක් දිහා බලලා අනේ කොච්චර දෙයක්ද කියලා හිතවිල්ලක් උපද්දව ගැනීම පවා ඔබටත් යම් දවසක වස්තු කාමයන්ගෙන් නික්මෙන්න, ක්ලේශ කාමයන්ගෙන් නික්මෙන්න ඒක හේතුවක් වෙනවා. ඉතින් අපි මේ එක දේවල් වලට ඇලිලා බැඳිලා විශේෂයෙන්ම කොයියම්ම හරි දවසක මේ පූජනීය ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ මතක් කළා වගේම වතුරින් වෙන්න පුළුවන්, ඉන්නෙන් වෙන්න පුළුවන්, සුළඟින් වෙන්න පුළුවන්, හොරහතුරන් නිසා වෙන්න පුළුවන්, නැති වෙලා යන, මැරිලා මරණයෙන් ඉවර වෙලා යන දේවල් ටික වේලාසනින්ම තේරුම් අරගෙන මේ යන ගමන ඔය හැම දෙයකටම දුක් හන්දරාවට නැවතුම තබනවා කියන ලාභය අපි හැම දෙනාටම අත්විඳින්න මේ සිදු කරගත්ත සම්මේ පුරාණ උතුමන් පිරිසකට දන් හැන්දකින් වේවා, යන ගමනට සාදුකාර දීමක් වේවා, අනුමත කිරීමක් වේවා, කළා පරිස්කාර වලින් වේවා, වැඳුමකින් පිදුමකින් සිතුවිල්ලකින් වේවා ඒ කරන ආශිර්වාදය පෙරලා ඔබටත් ආශිර්වාදයක් වෙනවා. ඒ කුසලය ඊටාම ඉක්මනින්ම විමුක්තියේ සුවේ අත්විඳින සඳහාම හේතු වාසනා වෙත්වා කියලා පූජනීය ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ ඇතුළු මහා සංඝරත්නය ඔබ සියලුම දෙනාට මේ මව්පියන් ඥාති කුඩා දරුවන් තාපනාපු හැම දෙනාටම නිවන් සුවේ අත්විඳින්නම මේ ධර්ම සම්පත්තිය හේතු වෙත්වා කියලා ආශිර්වාද කරනවා.